नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले उत्कलमणि गोपबंधु दास एवं तांकर आलोचना क्रम रे आमे बंदीर आत्मकथा दीर्घ कविता बा खंड काव्य संपर्क रे आलोचना करिबा। साधारण भावरे कहिले हेबो जे स्वदेश प्राणता ओ जातीय प्रतिक्रियार गीतिमय उच्छ्वास हेउछि बंदीर आत्मकथा। एई कविता ग्रंथर जदि पृष्ठभूमि संपर्क रे आमे देखिबा तेबे जानिबा जे असहयोग आंदोलन रे अंशग्रहण करिथिबारु ब्रिटिश सरकार नूतन अपराध दंड विधिर 17 धारा अनुसार पंडित गोपबंधु को 1922 मसीहा में 31 तारीख दिन गिरफ करा जाइथिला और जून 26 तारीख रे तांकु 2 वर्ष सश्रम कारावास आदेश होइथिला। जड़े राजनैतिक बंदी भावरे तांकु हजारीबाग जेल को निया जिबार कथा, किंतु तांको विरुद्ध रे कनिका मानहानि मकद्दमा चली 1923 मसीहा जनवरी 23 तारीख पर्यंत तांकु कटक जेल रे रखा जाइथिला। 24 तारीख दिन संध्या रे जेल रु आसी सब इन्स्पेक्टर नीलमणि महांती घरे रात्रि यापन करी ता परदिन ट्रेन जगे हजारीबाग यात्रा करिथिले। 27 तारीख अपराह्न रे से हजारीबाग जेल रे प्रवेश कले एवं ए संपर्क रे निज डायरी रे गोपबंधु लिखिछंती 1923 जनवरी 24 तारीख बुधवार कनिका असहयोगी ओ कविभूषण प्रभृति कैदींक ठारू विदाय सेमानंकर दारुण दुख संध्या 5टा बेले जेल मध्यरु प्रस्थान। से समय रे साधारण कैदी मानंकर भाव आंभ मानंकर प्रस्थान रे सेमानंकर जेल असुविधा और कष्टर आशंका। धूली नायक रो सकाळे खलास संध्या 8टारे जेल मध्यरु रेल यात्रा स्टेशन रे राधानाथ और रामा संगे साक्षात। रामा कांदिला गोविंद संगे देखा रेल रे थाई अभावरु फेरिलु। सब इन्स्पेक्टर नीलमणि महांती घरे रात्रि यापन। 1923 जनवरी 27 तारीख शनिवार सकाळ 8टारे गोमो ठारू बाहरी 11टारे हजारीबाग रोड स्टेशन रे प्रवेश। पांडे होटल रे भोजन मोटर जगे हजारीबाग यात्रा। 2:30 रे हजारीबाग जेल रे प्रवेश। समाज विशेषांक 15 जुलाई 1931 मसीह रे एई तथ्य प्रकाशित हेइथिला। सेही परी आमे जदि देखिबा बंदीर आत्मकथा छोट बड़ 6 भागरे विभक्त अनेक पंक्तिर ये होउची समाहार एवं जहा भितरे गोपबंधुंकर बंदी जीवनर प्रथम पर्यायर जो घटना प्रकाशित होइछि। एठी जो 6टी पर्याय अछि से 6टी पर्याय प्रसंग रे एठी मध्य आमे कहि जानि जिबा जरूरी। प्रथम रे 15टी पद, द्वितीय रे मध्य 15टी पद, तृतीय खंड रे जो अछि ताहा 27टी पद, चतुर्थ खंड रे 37टी, ता पर खंड रे पंचम खंड रे 105टी एवं षष्ठ खंड बा अंतिम खंड रे 191टी पद रही। तेणु समुदाय 390 पद विशिष्ट ये दीर्घ कविता बा खंड काव्य आमे कहि परिबा, जार धाड़ी संख्या 780। तेणु प्रथम 6 मासर जेल जीवन और बंदी भावरे हजारीबाग यात्रार वर्णना एथिरे दिया जाइछि।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ଓ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଥିଲେ ଓ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ 1923 ମସିହାରେ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଖଲାସ ହେଲା ପରେ ସେହି ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଧରି କଟକ ଫେରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବାଉରୀବନ୍ଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକରେ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଜେଲଖାନାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ 1923ରେ ପ୍ରଚାରକ ଅନନ୍ତ ମିଶ୍ର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ହସ୍ତଲେଖା ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁସ୍ତକର 154 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା 1923 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଶେଷ ଅଂଶ ସମାଜର 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1923 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ 1923 ମସିହା ଜୁନ 26 ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦିବସ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦିବସରେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସରୁ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ଥିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବି ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ ଯେପରି ଖଣ୍ଡିଏ କାବ୍ୟ, ଖଣ୍ଡିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ନାଟକ ଲେଖି ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦରବାରରେ ସମ୍ମାନିତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେହିପରି ସ୍ଥିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନୁବର୍ତ୍ତନରେ ନିଜ ଜୀବନ ଓ କର୍ମର ଭାବସତୀତ୍ୱ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକଟିତ କରି ଆମ ଆଗରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଯୁଗର ଚାରଣ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନିତ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନା ନ ଲେଖି କେବଳ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ରଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରାଣତା, ମାନବିକତା, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ମାନସିକତା, ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଏ ଜାତି ପାଇସାରିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଆମେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଯେଉଁ 390 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅନୁରଣିତ ହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଜାତୀୟତା ଭାବର ଏବଂ ବିଭୁ ବୋଧର ଆବେଗ ଦୀପ୍ତ ବାଣୀ, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର କଥା ଏବଂ ଅନେକ ଆଶାର ଆହ୍ୱାନ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କବି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ମମତା ଓ ବିଶ୍ୱ ଜନପ୍ରୀତି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ମୂଳନୀତି ହେଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାରର କରୁଣ ଚିତ୍ର, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ, ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଏହି ସଂକଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ରଚନାରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଓ ଜାତୀୟତା ଯେମିତି ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ଯଦି କଳାପକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ, କବିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଏକଥା ମନେ ପକାଇବା ଜରୁରୀ, ଯେମିତି ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ଏକଦା କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇମୋସନ୍ସ ରିକଲେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲିଟି।
ସେ ଲେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଅସୀମ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିଶେଷତଃ ପ୍ରାଣତମା ଲୁସିର ସ୍ମୃତି ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବିଙ୍କୁ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କୁ ବେଶୀ ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଭାବରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଓ ମନୋଜ୍ଞ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଧାରଣା କଥା ଆମେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କବିତା, ଦୀର୍ଘ କବିତାରୁ ବା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। 1923 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ମହାନ ମଣିଷଟିକୁ କଟକ ଜେଲରୁ ବିହାରର ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ଆହୁରି 1.5 ବର୍ଷ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଉଥିଲା, ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ବିଦାୟ ଜନିତ ବ୍ୟଥା ଓ ବେଦନାରେ କବି ଚିନ୍ତାରେ ଯେଉଁ କରୁଣ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ସମୂହ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ତାହାରି କାବ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଜଣେ ପାଠ କରିବ, ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାତାବରଣ ଓ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତିରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବେଶୀ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ଯେ ତାହା ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ନହେଲେ ଏତେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପୁନଶ୍ଚ ବହୁ ସ୍ଥାନିକ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା କବି ଏତେ ବେଶୀ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯହିଁରୁ ସାଧାରଣ ଲେଖକଟିଏ ହୁଏତ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାର କେତେକାଂଶରେ ଆମେ କଟକ ଜେଲରେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭାଗ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଶବାସୀ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସଦର, କାରାଦଣ୍ଡେ ମୋର ହେଲ କି କାତର, ଥିଲା ଏହା ଆଗୁ ଜଣାଶୁଣା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ତେବେ କିମ୍ପା ମନେ ବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବୋଧନର ବାଣୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଯେଉଁ ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କାରାଗାର, କାରାବାସ ହେବ। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ନୀରବେ ଭୋଗୁଛି ବସି କାରାବାସ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏବେ ଗଲା 4 ମାସ, ଏହିପରି ଗଲେ 24 ମାସ, ଫିଟିବ ମୋହର ବଦ୍ଧ ନାଗଫାସ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମୃତି ତାଜା ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅନୁଭୂତି ଏସବୁ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ମୂଳ କଥା। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭାବାବେଗ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ନ ହୋଇ ତହିଁରୁ ଯେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତୁରି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସମସାମୟିକ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ୟାବଳୀକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ କାବ୍ୟ ସଂଗଠନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛେ ସେ କର୍ମୀ ପ୍ରଥମେ, କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ। ଏହି କାବ୍ୟ ଚେତନା କର୍ମର ପରିପୂରକ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅବକାଶ ଚିନ୍ତାରେ କିଛି ଝଲକ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ସାଧନାର ବ୍ୟାପକ ବୃତ୍ତରେ ସଞ୍ଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଣିଷଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବକାଶ ନ ମିଳିଥିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ସଂକଳନ ଭିତରେ 24 ବର୍ଷର ବିରତି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ଅସହାୟ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ବଢ଼ି, ମରୁଡ଼ି, ମହାମାରୀ, ଅନାହାର ଓ ଅନଟନ ସହିତ ସେ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରତ। ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ହୃତ ଓ ଲୁପ୍ତ ଜାତୀୟତାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ନେତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି କାବ୍ୟ କଳା ପ୍ରତି ସେ ଥିଲେ ଅଧିକ ଅନୁରକ୍ତ।
ଯାହା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ କାବ୍ୟକଳା ପ୍ରତି ସେ ସେତିକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମଟିଏ ହେଉଛି ସମାଜ ସେବା। ତେବେ ଜେଲ୍ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ। ଗୋଟେ କବିଟିଏ ତିଆରି ହେବ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନୁକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କାରାଗାର। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇନଥିଲେ ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଯାହା ଥାନ୍ତା ତାହା କେବଳ ଗଦ୍ୟ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ ଅବସ୍ଥାନ ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ କାବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଥିଲା, ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ଏଇଠାରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା, ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା ଓ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ପରି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମାନସରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଫଳିତ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କପୋଳ କଳ୍ପିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ପଙ୍କ୍ତି ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତରର ଅନୁରଣିତ ଉଚ୍ଛଳ ଅନୁଭୂତିର ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଏକ ସମସ୍ୟା ସଚେତନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବା କମିଟେଡ୍ କାବ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ଭବତଃ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବା ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଖାଲି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗତି ଚିନ୍ତା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମପନ୍ଥାର କେତୋଟି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ନେତା ଏବଂ ସେହି ନେତା ସୁଲଭ ସାରଗର୍ଭକ ଅଭିଭାଷଣ ତାର ପଦ୍ୟ ରୂପ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ସାମ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ କେତୋଟି ତାତ୍କାଳିକ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱରର ସଞ୍ଚାର କ'ଣ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ପଲ୍ଲୀ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ବୀର ପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କେତୋଟି ବାର୍ତ୍ତା ଓ ବଚନିକାର ସମାହାର କ'ଣ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା। ତେବେ ଏସବୁ ଏଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାହା ଚିରନ୍ତନ କାବ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ଏକ ଏକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଧର୍ମୀ କବିତାର ପ୍ରବାହ ବୋଲି ଆମେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏହି କାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ କଳ୍ପନା କଲାବେଳେ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଉପଯୋଗିତା ଓ ସମସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିପୁଳ ବେଦନାବିଦ୍ଧ କାରୁଣ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱର ସଞ୍ଚାର ସହିତ ଏକ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରୁଷର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଏତେ ବେଶୀ ନିବିଡ଼ ଯେ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଠାରୁ ସେସବୁକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ସାହସ କରିବା ବା ଦୁଃସାହସ ମନେ ହେବ। ଅବକାଶ ଚିନ୍ତାରେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଖଣ୍ଡିତ ଆବେଗ ଏକ ବିପୁଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବିପୁଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ତାହା ହିଁ ଯେପରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ନିଷ୍କ୍ରମଣର ପଥ ଖୋଜିଛି। ଅବକାଶ ଚିନ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିପୂତ କର୍ମମୁଖର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା, ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ତାହା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ସମାଜ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତକୁ ଯେପରି ଆବରି ବସିଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ତେଣୁ ପରମ୍ପରା ଓ ପୁରଦୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ମଧୁର ମିଳନ ସଂସାଧିତ ହୋଇଛି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସ୍ୱତଃ ରୂପାୟିତ। ତେବେ ଏଠି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଋଷିର ଅମର ସୂକ୍ତମାଳାରେ ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବନ୍ଦିତ ଓ ନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ତାହା ହିଁ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସତ୍ୟ, ତ୍ୟାଗ, ସାଧନା, ନିଷ୍ଠା ଆଦି ମହାମାନବିକ କର୍ମ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଶୈଶବରୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଜନନୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯୌବନରେ
ପ୍ରେମମୟୀ ପତ୍ନୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଓ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନରେ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଆମୋଦ ସୁଖ ଓ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବା କମ୍ଫର୍ଟସରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି କବିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ତ୍ୟାଗର ଯେଉଁ ମହିମା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାରେ ତାହା ହିଁ ଏକ ଋଷି ସୁଲଭ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୋଇଛି। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼, ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥେ ତିଳେ ହେଲେ ନର, ମୋ ଜୀବନ ଦାନେ ହେଉ ଅଗ୍ରସର। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଏକ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧିର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ଓ ବିପୁଳ ଆତ୍ମାହୁତିର ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି। ଏଠି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ କାଙ୍ଗାଳି ଚରଣ ପତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଦା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯେ କେତେ ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ଆଦର୍ଶ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ, ଅହଂଭାବର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟିତ ହୁଏ, ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଆତ୍ମନିବେଦନ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗର ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଜଣେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ତ୍ୟାଗର ଅମର ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭର ସମସ୍ତ ଆହ୍ୱାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ତାହାର ପ୍ରତିରୂପ ତାଙ୍କ କର୍ମ ସାଧନାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ କେବଳ ବଜ୍ରକଣ୍ଠରେ କାରାଗାରକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ ଭାବରେ ବରଣ କରି ନେଇ ପାରିଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ତ୍ୟାଗ ମାନବ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକ ଚେତନା ମାତ୍ର। ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପବିତ୍ର ଶ୍ମଶାନ, ଦେଶର ଜାତିର ଗୌରବ ଗାନ, ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ, ଉଦ୍ଧରିବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁକ୍ଷୟ, ମାନବ ଜନମ ହୁଅଇ ସଫଳ। ଏ ଆଦର୍ଶ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ସ୍ୱାର୍ଗିକ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚେତନାରେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତା ପାଇଁ ଏହି ଜାତୀୟ ମମତା ଓ ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି ଆଚରଣୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ମମତା ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି ଉତ୍କଳବାସୀର ହେଉ ଏହା ନୀତି, ନୀରବେ ନିଶ୍ଚଳେ ବସି ବନ୍ଦୀ ଘରେ, ମାଗେ ଏହି ଭିକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ପୟରେ। ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟସ୍ୱରରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର କିମ୍ବା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିହେବ। ଯେପରି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ପ୍ରଥମାଂଶ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ପଦ, ପରେ 15 ପଦ, ତାପରେ 27 ପଦ, ତାପରେ 37 ପଦ, ତାହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କଟକ ଜେଲରେ। ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉଦ୍ବୋଧନଶୀଳ। ଏଠାରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସାଧନା। ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମବୀର କବିର ଏହି ଆହ୍ୱାନରେ ଯେଉଁ ମହନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ତହିଁରେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ପ୍ରକଟିତ। ସମସ୍ତ ତାଡ଼ନା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନ୍ମଗତ ଦାବି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଏ ଆହ୍ୱାନ ପଛରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଏ ଦୁର୍ଗତି ସବୁଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ, ଦିନେ ହେଲେ ଶୁଭ ସମ୍ଭାବନାର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିବ ସୁଦିନ।
जनता मनरे एही विश्वास को दृढ़ीभूत करबा पई से पारंपरिक भावे वैदिक चेतना को से तांको काव्य परिसर भुक्त करिसंती। जेपरि प्रजा लागी प्रजापति सृष्टि निर्माण करिथाए, प्रजा लागी इंद्र जलवृष्टि करे, प्रजा लागी सूर्य चंद्र तारा आदि आकाश रे उदित हुअंती। जुग जुगर सनातन हिंदू विश्वासर एही वक्तव्य रे कवि गोपबंधुंकर काव्यस्वर खूब बेसी पारंपरिक मन हेले भी निरस्त्र अहिंस जनता पई एक प्रबल पराक्रमशाली राजशक्ति विरुद्ध रे एही विश्वास ही वास्तव रे अस्त्र परि नियोजित होईछि। एही पर्याय रे से गांधी महात्मा को एक नवजुगर वैताड़िक भाव में गभीर श्रद्धा अर्पण करने संगे संगे निजकू अति अकिंचन और तांको अनुचर बोली प्रकाश करिसंती। एही उत्तुंग व्यक्तित्वर एही दैन्यबोधिका खाली कवितार भाषा नुहे, ताहा व्यक्ति जीवन रे एक प्रचंड परीक्षित सत्यानुवर्तन मध्य। पुणी स्वाभाविक भाव में अरट चलैबा पई उच्च नीच भेदर अहंकार त्याग पई एही काव्य पंक्ति मानंकरे तांकर आह्वान गतानुगतिक ओ वैचित्र विरहित। जेपरि उद्बोधनशील काव्य मानस क्रमे सत्यवादी काव्य चेतना रे उग्र उत्कलीय आभिमुख्य को अनुसरण करिछि। वस्तुतः कवि गोपबंधु ही एही चेतना रे कवि राधानाथंकर काव्य स्वर सहित जगसूत्र जेपरि स्थापन करिसंती। बंदीर आत्मकथार चतुर्थ अनुच्छेदटी एही दृष्टिरु तात्पर्यपूर्ण मने हबो, जेउठी राधानाथं खेदरे अत्यंत दुखरे चिलिका खंड काव्य रे जातीय दुर्गति पई गभीर व्यथा प्रकाश करी लेखिथिले जे क्षुद्र शिप्रा स्रोत विख्यात जगते महानदी नाम रहिला गुपते स्वरूपा अंशुपा लोके अगोचर पूजास्पद हेला गस्पद पुष्कर खर्ब गोवर्धन गिरीन्द्र बोलाए महातीर्थ रूपे लोके पूजा पाए स्वभावे गिरीन्द्र होई मेघासन लोभी नाही गिरी समाजे आसन। परे एही खबर परिपूर्ति पाई जेतेबेले महायात्रा काव्य से लिखिछंती सेतेबेले हमर शूद्रमुनि गणकवि सारला दासंकर पदांक अनुसरण करी पांडव मानंकु ओडिशार प्राकृतिक भूगोल और जातीय तीर्थक्षेत्र सहित परिचित कराइथिले। तेबे कवि गोपबंधुंकर काव्य चेतनारे सेई आभिमुख्य स्वतः प्रकटित होईछि। भारत रे उत्कल महापुण्य धाम हेले मध्य भारत पांजीरे तार नाम स्थान पाई नथिला। साहित्य धन और मान साहस सबु क्षेत्र रे समस्तंक तले थिला ओडिशार नाम। एपरिकी भारतर जातीय महासम्मिलनी रे उत्कलर स्वातंत्र स्वीकृत होई नाही। तेणु ओडिशा प्रति जगन्नाथंकर करुणा कटाक्ष प्रकाश करिबाकू असहयोग संग्रामर पवित्र धारा ओडिशा रे प्रवाहित हेउअछि। निजे गांधी भगीरथ परी असहयोगर जाह्नवी को उत्कल रे प्रवाहित करिसंती एवं सेई पुण्य स्रोत शतधार रे विभक्त होई ओडिशार पुरपल्ली को प्लावित करुछि। पुनश्च एठारे कवि ओडिशा रे असहयोगर उद्गाता हेले मध्य निजकु निमित्त मात्र मने करी गांधी महात्मा को ही ए सबुर मूल भाव में गभीर श्रद्धा और भक्ति निवेदन करि बसिसंती। एही पर्याय रे उत्कलीय गौरवर महिमा अतिमात्रा रे प्रख्यापित होइतिबा लक्ष्य करा जिवो। एही परिप्रेक्षी रे राधानाथंक परी गोपबंधु मध्य इतिहासर प्रस्थ उद्घाटन माध्यम रे पुरुषोत्तम देवंकर कांची विजय उपाख्यान और जगन्नाथ बलभद्रंकर योद्धा बेशरे युद्धरे जगदान कथा उल्लेख करी एही भगवत विश्वास को अधिकतर प्रतिष्ठा करि पारिछंती। एही आभिमुख्य रे अति अद्भुत भावे राधानाथ रोमांटिक काव्य जिज्ञासा सहित गोपबंधुंकर काव्य मानसर साम्य प्रतिष्ठित होइथिबा जने सचेतन पाठक लक्ष्य करि पारिबे। वस्तुत ए दृष्टिरु गोपबंधु राधानाथी काव्य चेतनार मौन प्रतिवाद नुहंती
বা ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଉଗ୍ର ବିରୋଧାଭାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଯୁଗ ଚେତନାର ଆଦ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ଓ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବିବୃନ୍ଦ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଭୀର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନୀଳାଚଳେ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତେବେ କିମ୍ପା କହ ଉତ୍କଳ ଅନାଥ, ନାହିଁ ପୂର୍ବ ବଳ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଧର୍ମ, ନାହିଁ ପୂର୍ବ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ପୂର୍ବ କର୍ମ, ଉତ୍କଳବାସୀର ଦେଖିଏ ଦୁର୍ଗତି, ଦାରୁଭୂତ ଏବେ ନୀଳାଚଳପତି। ଏ କାବ୍ୟସ୍ୱର ଆତ୍ମା ଓ ଅଙ୍ଗସଜ୍ଜାରେ ରାଧାନାଥୀ ଜାତୀୟ କାବ୍ୟସ୍ୱର ସହିତ କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ରାଧାନାଥ କବିତାରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମର ବାଣୀ ଉଗ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱରିତ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ନିଜେ ରାଧାନାଥ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମରେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ଝାସ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏକ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ପୁନର୍ନବା ବା ରେନେସାଁ ବୋଲି ଯଦି କୁହାଯିବ, ସେହି କାଳର ଜଣେ ସଚେତନ କବି ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ପରୋକ୍ଷରେ ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ହିଁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ରୂପକ ଧର୍ମନାଦର ଗତିପନ୍ନତା ପାଇଁ ସେ ନେତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ନ ଅଟକେ କାର୍ଯ୍ୟ ନେତାର ଅଭାବେ, ଧର୍ମ ନାବ ଚଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବେ, ବିଶେଷେ ଉତ୍କଳେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ। ଏ ସମଗ୍ର କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କାବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଚିରନ୍ତନ ଓ କାଳଜୟୀ, ତାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଆଉ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଲାଗୁ, ଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତଃ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ ପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏତେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବାର ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଆନ୍ତରିକ ଉପଲବ୍ଧିରେ ତେଣୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟଥା ଓ ବେଦନା, ବନ୍ଦୀ ଜୀବନର ଦୁର୍ଗତି ଓ ଦୁରବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଏତେ ବେଶୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତିତ ବା ସବ୍ଲିମେଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାବ୍ୟପଙ୍କ୍ତି ମାନଙ୍କରେ କେଉଁଠି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିମାନ ବା ପାରିବାରିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଗଭୀର ଜାତୀୟତା ବୋଧ ହିଁ କାବ୍ୟପକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଅନୁପ୍ରେରଣା, ଯାହା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଉନ୍ମେଷ ସହିତ ଏହି ଜାତୀୟତା ବୋଧ ହିଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବେଶୀ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଛି ଓ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେପରି ଏକ ବାଟ ଫିଟାଇଛି ଓ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରମେ ଭାରତ ଓ ଭାରତ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱର ସାର୍ବିକ ଭାବନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କବି ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମାରେଖାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରେ, ସେହି କେବଳ ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରେ, ଯାହା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ତେବେ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଟା ହଜାରୀବାଗ ଜେଲରେ ଲିଖିତ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡରେ 191ଟି ପଦ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଠି ରହିଛି ବୋଧେ ସମ୍ଭବତଃ 105ଟି ପଞ୍ଚମରେ। ଏଠି ଆଉ ଉଦ୍ବୋଧନଶୀଳତା ନାହିଁ, ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୋକ ଓ କାରୁଣ୍ୟର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ମାନସିଂଙ୍କର ମତରେ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଆଲୋଚକ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ମହତ ପ୍ରାଣରୁ ନିଃସନ୍ଦିତ ହେବା ଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ସରଳ ପଦ୍ୟ
उदार काव्य परिणत हो जाइछि एवं सेथिपई आलोचक नित्यानंद शतपथी मध्य कहउछंती बोध हुए ए कविता पंक्ति गुड़िकर सकाकूल उच्छ्वास प्रवणता को लक्ष्य करी समालोचक मानसिंह ए मत व्यक्त करिसंती किंतु लक्ष्य करिवार कथा जे यथार्थरे बंदीर आत्मकथा एक काव्यर गौरव ही बहन करि पारिछि। मात्र 780 धाड़ी रे बंदीर आत्मकथारे आमे देखुछे एक यथार्थ काव्यर गौरव। एथिरे घटनार आवेगपूर्ण बा आवेग मुखर वर्णना सहित एक अनुभूति परिपुष्ट अंतरर जो मधुर समन्वय प्रतिष्ठित होइछि ताहा ही ए सबुकु काव्य वर्णित चरित्रर उपयोगी उत्कंठा प्रदान करिबारे एकांत समर्थ। एठी आमे कहिबा जे चिलिकारे जो प्रकृति चित्रमूलक कथा उल्लेख करा जाइछि सेही दृष्टिरु बंदीर आत्मकथारे एक स्वराज्य संग्राम घटित अनेक अभावित मुहूर्तर सुंदर काव्य रूप होउछि बंदीर आत्मकथा। एथिरे निजे गोपबंधु ही जेपरी निजकु चित्रित करिसंती घटनावलीर विकास और विलंबन रे से स्वयं भाग नियंती पुणी निजे ही मोड बुलेई नियंती घटनार ग्रंथि उन्मोचन बा समाधान दिगरे। एहाकु तेणु काव्य न कही केवल दीर्घ कविता कहिले ठीक हेबो नाही। डॉक्टर गोपाल चंद्र मिश्र ए वक्तव्य रे उल्लेख करिसंती जे बंदीर आत्मकथा बृहत काव्य नुहे कि अहंकारपूर्ण तथाकथित प्रगतिवादी कविता नुहे मात्र एहा जे कौनसी काव्य अपेक्षा गुरुत्वपूर्ण और सूक्ष्म अनुध्यान प्रधान और सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील कविता। उभय काव्य और प्रगतिवादी कवितार अतुट योग्यता एही रचनारे विद्यमान। तेणु आज एतिकी थाउ परवर्ती समय रे आमे तांकर अन्यान्य रचना प्रसंग रे आलोचना करिबा। नमस्ते।